اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے کہ اسلام آباد مذاکرات میں کون کون سے ممالک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ویسے تو ان مذاکرات کا آؤٹ کم اور ان مذاکرات کی کامیابی اس پوری دنیا کی کامیابی ہوگی، اور اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن خاص طور پر وہ کون سے ممالک ہیں؟ خلیجی ممالک کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا پٹاخہ بج گیا ہے۔ travelandtourworld.com نامی ویب سائٹ نے، جو پوری دنیا میں ٹریولرز کو انفارمیشن فراہم کرتی ہے، جو سیاح ہیں ان کو بتاتی ہے کہ آپ کہاں جا سکتے ہیں، کہاں نہیں جا سکتے، اور انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے کچھ حیران کن اعداد و شمار شائع کیے ہیں، جن کے مطابق اس وقت کون کون سے ممالک ہیں جو سر فہرست ہیں، جن کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، کس ملک میں رہنے والے تیاری پکڑ لیں، اور پھر الٹیمیٹ بینیفیشری اس کا کون ہو سکتا ہے۔ اس تمام معاملے پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ travelandtourworld.com یہ ویب سائٹ، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں گی یہ ویب سائٹ ہے کیا، اور پھر ہم بات کریں گے کنٹری وائز کہ کون کون سے ملک ہیں جن کا اس رپورٹ میں تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور اگر اسلام آباد میں مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ان کا کتنا نقصان ہوگا۔ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں 20 اپریل، اب پیر کی شام، ابھی تک وہ ڈیلیگیشنز امریکہ اور ایران کے جنہوں نے پاکستان پہنچنا تھا، اور آج کے دن اعلان کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ پیر کو اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا، وہ ٹیمز، وہ ڈیلیگیشنز ابھی تک نہیں پہنچے، لیکن ان ڈیلیگیشنز کے لیے اہتمام بھرپور کیا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 ملٹری کارگو پلینز امریکی فضائیہ کے وہ نور خان ایئر بیس پر اب تک لینڈنگ کر چکے ہیں۔ وہ کمیونیکیشن ایکوپمنٹ لے کر آئے ہیں، وہ گاڑیاں لے کر آئے ہیں، وہ ساز و سامان جو لاجسٹکس کے لیے امریکی ڈیلیگیشن کے استعمال ہوگا، ان کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن معاملہ مذاکرات کا پھنسا ہوا ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ بدماشی کر کے، بلینگ کر کے، ہمارا بازو مروڑ کر ہمیں مذاکرات کی میز پر بٹھا کر اپنی مرضی کی چیزیں نہیں منوا سکتا ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی جو چیز امریکہ میدان جنگ میں حاصل نہیں کر سکا، ہم مذاکرات کی میز پر وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جو پری کنڈیشنز تھیں اس مذاکرات کے دور کو کامیاب یا اس مذاکرات کے دور کا انعقاد ممکن بنانے کے لیے، اس میں ایران کی نیول بلاکیڈ کا خاتمہ تھا۔ جب تک وہ نہیں ہوتا ہم مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جو اس وقت بیسیکلی مین برج ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں اور کمیونیکیٹ کیا گیا ہے واشنگٹن کو، جو پری کنڈیشنز ہیں ایران کی، کہ ان شرائط کے بعد ہی ہم اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے آئیں گے، اور اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو بدھ کی شام کو سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا وہ ایکسپائر ہو جائے گی، اور پھر ایک بڑی ہولناک، خوفناک اور بھیانک جنگ کا اندیشہ ہے جس کا اس وقت پوری دنیا کو سامنا ہے۔ تو جو travelandtourworld.com نامی ویب سائٹ ہے، اس کا جو اپنا انٹروڈکشن ہے کہ یہ ایک گلوبل ملٹی لنگول ٹریول میڈیا پلیٹ فارم ہے، جو دنیا میں جو سیاح ہیں ان کو، سیاحتی کمیونٹی کو کنیکٹ کرتا ہے، اس کو ملاتا ہے۔ جو ٹریولرز، انڈسٹریل پروفیشنلز، بزنسز، کاروبار کی مقصد سے اور دیگر مقاصد سے مختلف ڈیسٹینیشنز کا رخ کرتے ہیں، ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، ان کو انسائٹ فراہم کرتا ہے، اور ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ کہاں جانا، کہاں انویسٹ کرنا سیف ہے، کون سی ڈیسٹینیشن جو ہے وہاں پر جانا آپ کے لیے سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک رپورٹ لکھی ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ UAE joins سعودی عربیہ، قطر، ترکی، عمان، جارڈن، عراق، Kuwait and more countries in suffering heavy tourism losses, massive drops in bookings and investments in Dubai, Doha, Abu Dhabi, Muscat, Riyadh and more as the Iran crisis drives tourists away from the Middle East۔ یہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن پھر ہم بنیادی بات کریں گے کہ کون سے ممالک ہیں جو خاص طور پر جن کو سٹیٹ فیلئر کا سامنا ہوگا، جن کی ریاستیں جو ہیں وہ کلیپس کر جائیں گی، جن کی اکانومیز کلیپس کر جائیں گی، وہ کون سے ممالک ہیں، اور اس کے حوالے سے اعداد و شمار نہایت ہی ہوش ربا ہیں، اور خاص طور پر فار پیپل لیونگ ان پاکستان ان کے لیے ایک میٹر ہے آف گریو کنسرن، کیونکہ
जो जिन ममालिक की मैं बात करने जा रहा हूं, इन ममालिक का पाकिस्तान की इन ममालिक के साथ इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ये ममालिक थ्राइव नहीं करते, सर्वाइव नहीं करते, इनकी इकोनॉमीज खुदा न खास्ता कोलैप्स कर जाती हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान तो जाहिर है कि इन ममालिक को होगा। लेकिन वो ममालिक जो इन पर हैविली डिपेंडेंट है, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और उसमें बहुत सारे ममालिक शामिल होंगे, लेकिन पाकिस्तान अगेन उसमें सरे फहरिस्त है। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस आर्टिकल में जो लिखा गया है, इस वेबसाइट पर यह कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ओमान, उर्दन, इराक, कुवैत और दीगर ममालिक सियाहत में भारी नुकसान का शिकार है। दुबई, दोहा, अबू धाबी, मस्कत और रियाज में बुकिंग और सरमायाकारी में बड़े पैमाने पर कमी आ चुकी है, और यह सिर्फ 28 फरवरी से ऑनवर्ड बताया जा रहा है कि यह सब कुछ हो चुका है। मशरिक़ वस्ता जो अपनी पुरतायुश सियाहत, तेजी से बढ़ती हुई मईशतों और आलमी सतह पर सफरी राब्तों के लिए जाना जाता है, इस वक्त एक गैर मामूली सियाहती बहरान की जद में है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ओमान, उर्दन, इराक और कुवैत जैसे ममालिक सयाहों की आमद, होटल बुकिंग और गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया कमी का सामना कर रहे हैं। ये कमी बुनियादी तौर पर इलाकाई तनाज़ात, बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल कशीदगी और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल का नतीजा है। दुबई और अबू धाबी, मुत्तहिदा अरब अमारात में मंदी। दुबई और अबू धाबी जो तवील अरसे से आलमी सियाहती नक्शे पर सरे फहरिस्त रहे हैं, अब बुकिंग में वाज़े गिरावट का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर मगरबी ममालिक से आने वाले सयाहों की तादाद में कमी आई है, जो खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में फिक्रमंद हैं। लग्जरी होटलों और रिजॉर्ट्स जो आम तौर पर इस सीजन में खचाखच भरे रहते थे, अब अपनी गुंजाइश से कम पर ऑपरेट कर रहे हैं। सऊदी अरब और विजन 2030 को दरपेश चैलेंजेस। सऊदी अरब जो अपने विजन 2030 के तहत सियाहत को अपनी मईशत का सतून बनाना चाहता है, इस सूरत हाल से शदीद मुतासर हुआ है। नियोम और बहीरा अहमर के मंसूबों जैसी बड़ी सरमायाकारी को अब आलमी सरमायाकारों की जानिब से हिचकिचाहट का सामना है। रियाज और जद्दा में बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के लिए बुकिंग में भी कमी देखी गई है। आगे जो है वो ये लिखते हैं, कतर और दोहा की सूरत हाल। फीफा वर्ल्ड कप के बाद कतर ने अपनी सयाहत को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हालिया इलाकाई तनाव ने दोहा की सियाहती सनत को भी मुतासर किया है। ट्रांजिट मुसाफिरों की तादाद में कमी और होटलों की बुकिंग की शरह गिरने से मकामी कारोबार मुतासर हो रहे हैं। खासतौर पर यानी कि कतर है, अबू धाबी है, दुबई है, ये यहाँ से ट्रांजिट सबसे ज़्यादा होता है। ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो भी यूरोपियन डेस्टिनेशंस की तरफ जा रहे होते हैं, वो इन ममालिक में जब ट्रांजिट के लिए रुकते हैं, तो इन्होंने एक बड़ी ल्यूक्रेटिव पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। बहुत सारे ममालिक, ज़ाहिर है कि उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मजबूत पासपोर्ट कहलाते हैं, उनको ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाता है और उनको उभारा जाता है कि अगर आप ट्रांजिट के दौरान 2 दिन 3 दिन रुकते हैं, आपको फलां अमारात दी जाएंगी, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। और फिर नियर बाय द एयरपोर्ट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मौजूद हैं, और जाहिर है कि जब कोई सयाह, कोई टूरिस्ट आता है, वो होटल में क़याम करता है, वो वहाँ पर खाना खाता है, वो वहाँ पर मुख्तलिफ आसाइशों को इंजॉय करता है और उसके लिए पैसे देता है। तो बड़े हैविली डिपेंडेंट थे ये ममालिक, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी कमी का सामना है। सरमायाकारी में कमी और मुस्तकबिल का मंजरनामा, इस पर जो द ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड.com नामी वेबसाइट है, वो ये लिखती है कि सिर्फ सयाहों की आमद ही नहीं, बल्कि इस शोबे में होने वाली सरमायाकारी भी रुक गई है, कंप्लीट हॉल्ट पर आ गई। और जो दुबई और अबू धाबी में रहने वाले हैं, वो इस वक्त बता सकते हैं कि जो वहाँ पर प्रॉपर्टी है, रियल स्टेट है, उसका कारोबार इस वक्त किस नहज के ऊपर खड़ा है। अगरचे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुत्तहिदा अरब अमारात में जो ऑनलाइन कर दिया गया था एजुकेशन को, स्कूल्स के खुलने का अमल जो है वो शुरू हो गया, और ये सब कुछ हुआ था एक हाई लेवल कॉन्टैक्ट जो पाकिस्तान की कोशिशों से मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि जो शोबा है सियाहत का, उसमें सरमायाकारी भी रुक गई है। आलमी बैंकों और निजी सरमायाकारों ने मशरिक़ वस्ता के बड़े मंसूबों के लिए फंड्स की फराहमी में एहतियात बरतना शुरू कर दी है। हवाई कंपनियों को भी रूट्स की तब्दीली और ईंधन के बढ़ते हुए अखराजात की वजह से इजाफी बोझ उठाना पड़ रहा है। नतीजा,
मशरिक़ वस्ता के ममालिक अपनी मईशतों को तेल से हटकर मुतनव्वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालिया अदम इस्तेहकाम ने उनकी इन कोशिशों को गहरा धचका पहुंचाया है। अगर सियासी सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो इन ममालिक के सियाहती शोबे को पहुंचने वाला ये नुकसान तवील मुद्दती साबित हो सकता है, जिससे लाखों मुलाजमतें और अरबों डॉलर्स की आमदन खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, ये मामला सिर्फ सयाहत से रिलेटेड नहीं है। अब मैं आपके सामने ज़रा कुछ ऐसे आदाद शुमार जो मैंने निकाले हैं वो मैं रख देता हूं कि कौन से ममालिक हैं जिनको एक इमिनेंट इकोनॉमिक क्राइसिस और कोलैप्स का सामना होगा। वो ममालिक जो अपनी कार रियासत है और कार हुकूमत है उसको चलाने के लिए हैवीली डिपेंडेंट हैं ऑयल एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू पर, यानी कि वो ममालिक जो अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया, और इस जब मैंने ये तबसरा किया था बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया, फिर बहुत सारे लोगों ने उससे एग्री किया, एंड ऑब्वियसली व्यूअर्स हैव दिस चॉइस कि वो अपना ओपिनियन, आज़ाद ओपिनियन उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में उस पर तबसरा भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक डिसलाइक करने का ऑप्शन, शेयर करने ना करने का ऑप्शन, ये सारा सोशल मीडिया की यही सबसे ज़बरदस्त बात है कि जब हम कोई गुफ्तगू करते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी होती है और हमारी की हुई गुफ्तगू पर लोगों के सवालात, लोगों के एतराज़ात, लोगों की सताइश, ये सब कुछ करने का ऑप्शन मौजूद होता है जो कन्वेंशनल मीडिया में मौजूद नहीं है। तो जब मैंने ये कहा था, और किसी दिन इसके ऊपर किसी शख्स के साथ बैठ कर डिबेट भी करेंगे कि ये ममालिक जो खलीजी ममालिक हैं ये जेन्युइन और रियल कंट्रीज नहीं है, ये ऑयल कंपनीज हैं जिनके ऊपर झंडा लगा हुआ है। इस सब्जेक्ट पर डिबेट मैं बाद के लिए रख देता हूं क्योंकि आई हैव माय ओन ओपिनियन और रीजनिंग बिहाइंड दैट कि 1970 ऑनवर्ड्स इन मुल्कों ने किस तरीके से जेन्युइन ममालिक की तरह बिहेव नहीं किया और आज ये महज झंडे वाली ऑयल कंपनियां बन चुकी हैं जो एक असल एक मुल्क में तनव्वो होता है, वो तनव्वो इन ममालिक में नज़र नहीं आता। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि ये ममालिक कौन से हैं जो सर्वाइव नहीं करेंगे, और ये इट्स वेरी इजी, इट्स नो रॉकेट साइंस। अब जाहिर है कि एआई का ज़माना है, आप चाहें और जाकर अपना सवाल जो है वो पुट करें और आपको डेट्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, डेटा के साथ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दस्तयाब हो जाती है, एंड इट्स जस्ट सेकंड्स अवे कि आपके सामने ये सवालात के जवाब मिल जाते हैं। तो अगर आप गूगल से या फिर किसी भी सर्च इंजन के ऊपर जाके या एआई प्लेटफॉर्म पर जाकर ये सवाल करेंगे कि वो कौन से ममालिक हैं जो या जिनकी इकोनॉमीज सर्वाइव नहीं कर सकती अगर उनका हाइड्रोकार्बन्स का एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाए या उसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम अब एक ऐसे सिनेरियो की तरफ मुमकिन तौर पर बढ़ सकते हैं कि अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और डोनाल्ड ट्रंप जंग को रिज्यूम करता है तो ईरान जो कह रहा है कि हमारे पास 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 45,000 ड्रोन्स मौजूद हैं और हमारी इन ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने की सलाहियत भी बरकरार है, तो फिर उन्होंने कहा है कि पत्थर के दौर में भेजना, जिसका कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं ब्रिज डे बनाऊंगा, मैं पावर प्लांट्स डे बनाऊंगा, अगर ये किया जाता है तो इस पूरे रीजन को पत्थर के दौर में वापस भेजेंगे। और आज के दौर में और पत्थर के दौर में फ़र्क यही है कि आज मिडिल ईस्ट से, खलीजी ममालिक से तेल और गैस निकलती है, पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। पत्थर के दौर में ऐसा नहीं होता था, तो हमें अगर पत्थर में दौर में भेजने की कोशिश की जाएगी तो अमेरिकन इंटरेस्ट और इनके जो इत्तेहादी हैं उनके इंटरेस्ट को डैमेज किया जाएगा। आप पारस गैस फील्ड को हिट करेंगे, आप खार्ग आइलैंड को हिट करेंगे। अगर आप हमारी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाएंगे तो बदले में रीजन में कोई भी ऑयल रिफाइनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब आप ये सवाल करते हैं आपको पता चलता है कि लिबिया, इराक, कुवैत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, चाड, गबोन, ओमान, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ओमान, ये वो ममालिक हैं जिनका सर्वाइव करना मुमकिन नहीं। और मैं आपको बाइफरकेशन करके बताता हूँ कि कौन कौन सा मुल्क अपने टोटल रेवेन्यू का और हुकूमत चलाने के लिए जो अखराजात हैं उसमें किस हद तक डिपेंडेंट है। तो जो मुल्क इस रीजन में मौजूद नहीं है, जो मुल्क इस वॉर में, इस जंग में और अमेरिका और इसराइल का साथ नहीं दे रहे या उसके खामोश हिमायती नहीं बने हुए, या जिनकी टेरिटरीज
ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی وہ تو سیف ہیں، لیکن جن ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں سعودی عرب کو ایک ایج ہے، لانگ ٹرم بینیفٹ بھی ہے کہ پاکستان اس کے لیے ایک سیکیورٹی گارنٹر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ حد الوسع کوشش کرے گا کہ ایسی کوئی کنفرنٹیشن سعودی عرب کے ساتھ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں پاکستان سٹیپ ان کرے، اور گیون دا فیکٹ کہ پاکستان کے بڑے بہترین تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، جب ہی پاکستان ثالثی کروا رہا ہے تو اس میں وہ ایران جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ سعودی عرب کے ساتھ اس طرح کی کنفرنٹیشن نہ ہو۔ تو لانگ رن میں دو چیزیں، ایک تو سعودی عرب کے پاس بحیر احمر کا آپشن، سویز کنال کا پھر آنورڈز آپشن موجود ہے اگر باب المندب سے حوثیز جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن پھر ایسے ممالک ہیں جو کمپلیٹلی پرشین گلف اور آبنائے ہرمز پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور اس راستے سے ہی ان کی گزر کر تمام تر آئل ایکسپورٹس جو ہیں وہ دنیا بھر میں جاتی ہیں۔ تو یہ ممالک کون سے ہیں؟ جب آپ بحرین کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رفلی 70 to 75% حکومتی ریونیو کا، یعنی ایک ملک جو اس وقت 100 روپے کما رہا ہے اس میں سے اگر 75 روپے اپنی ہائیڈرو کاربنز کی ایکسپورٹ سے کما رہا ہے اور 25 روپے دیگر ذرائع سے اس کے پاس آ رہے ہیں، اور اس میں سیاحت شامل ہے، اس میں بیرونی سرمایہ کاری شامل ہے، اس میں جو ہے وہ جو سروسز سیکٹر ہے وہ شامل ہے، اگر وہ منہا کر دیا جائے ایک ڈومز ڈے سینیریو ہوگا ان ممالک کے لیے اور ان ممالک میں روزگار کے لیے بسنے والوں کے لیے، تو یہ کنٹریز ان کی اکانومی کلیپس کر جائے گی۔ بحرین کے بعد ہم اگر یہی سوال کرتے ہیں فار ایگزامپل متحدہ عرب امارات کے حوالے سے، تو 60% آف ٹوٹل فسکل ریونیو، کیونکہ ڈائیورسیفیکیشن ہے متحدہ عرب امارات میں، ٹورزم نسبتاً بحرین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، وہاں پر کلبز ہیں، وہاں پر بہت کچھ موجود ہے، اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹورزم کیپٹل ہے مڈل ایسٹ کا، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ٹورزم کیپٹل جو ہے وہ کہلاتا ہے کہ اس کا مرکز ہے، سیاحت کا مرکز، اور پھر بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز وہاں پر ان کے ہیڈ کوارٹرز، ریجنل ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں، یہاں سے ٹریڈنگ ہوتی ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ لیکن صرف اگر آئل کی بات کی جائے تو 60% آف دا ٹوٹل فسکل ریونیو آف UAE وہ یہاں سے آتا ہے۔ پھر میں آخر میں آؤں گا جب میں کنیکٹڈ ود پاکستان، یو ول انڈرسٹینڈ کہ اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ پھر آ جائیں قطر جو ہے، اس کا ٹوٹل گورنمنٹ ریونیو، اس کا 80% جو ہے وہ ہائیڈرو کاربنز کی ایکسپورٹ سے آتا ہے۔ ان میں صرف اور صرف جو ہے وہ سعودی عرب ہے جو لیس ڈیپینڈنٹ ہے نسبتاً، یعنی کہ 50 سے پھر بھی 50% سے ابو ہے، لیکن پھر بھی سعودی عرب بھی ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنی آئل ایکسپورٹس کے ریونیو پر۔ پھر ایران جو ہے، ایران اٹ سیلف، اس کی جو ڈیپینڈنس ہے 50 to 60% جو گورنمنٹ ریونیو ہے، جو کہ اراؤنڈ 25% آف ایرانز ٹوٹل GDP بنتا ہے، وہ انہی آئل ایکسپورٹ سے آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ممالک سفر کریں گے، ایران جو ہے اس کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں۔ جی، تو ایران خود بھی بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا، لیکن پھر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کی کامیابی تقریباً پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن جو ایران کے امیڈیٹ نیبرز ہیں اس میں پاکستان خاص طور پر شامل ہے، کیونکہ ہم جس سینیریو کی بات کر رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ان ممالک میں اگر ان کی اکانومیز خدا نہ خواستہ سروائیو نہیں کرتی تو یہ جو ڈائسپورا ہے، جو ایکسپیٹریٹس ہیں، جو تارکین وطن ہیں، جو پاکستان سے ان ممالک میں روزگار کے لیے مقیم ہیں، خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں، وہ بہت بڑا سائزیبل نمبر ہے، 3.2 ملین، آلموسٹ 31-32 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں، 17 سے 18 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں، اور اسی طریقے سے کویت، قطر، بحرین، ان تمام ممالک میں پاکستانی موجود ہیں۔ اور پاکستان کا صرف آپ ریونیو دیکھ لیں، میں بڑا ریسنٹ ریونیو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جولائی 2025 سے فروری 2026 تک، یعنی یہ جو 8 ماہ کا وقت بنتا ہے، ان 8 ماہ میں پاکستان کو جو ٹوٹل ریمیٹنسز ریسیو ہوئی ہیں جو وہ تقریباً 26 ارب ڈالر ہے، اور 26 ارب ڈالر میں سے 14 ارب ڈالر اس وقت کے دوران 26.5 بلین میں سے 14 بلین ڈالرز
वो खलीजी ममालिक से आया है, और उसमें भी तकरीबन 7.5 से 8 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आया है। यानी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जिस तरह ये एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, ऑयल, हाइड्रोकार्बन, कार्बन की एक्सपोर्ट्स पर, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालता है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी का एक मेजर चंक वो दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानी हैं, जो अपना खून पसीना एक करके, अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगाकर, अपने जो ख़ानदानों का मुस्तकबिल है उसको मुकद्दम रखते हुए पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, पूरी ज़िंदगियां यहाँ पर अपनी खुशी गमी उनमें शिरकत नहीं करते, लेकिन अपने बहनों को, अपने भाइयों को पढ़ाते हैं, उनकी शादियाँ करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। और इन सम केसेस हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं कि कोई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वहाँ पर गुजारते हैं और फिर उनकी मैयतें पाकिस्तान लौटती हैं, और कुछ की तो मैयत भी पाकिस्तान वापस नहीं पहुँचती। तो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चंक जो है वो इन ममालिक से आता है। तो टू मच एट स्टेक, इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हैं ये मामूली नहीं है। खलीजी ममालिक के पटाखा बजने की तो बात कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर खुश भी होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ है, कम अज़ कम और कुछ नहीं, ईरान के ऊपर अगर आप हमले की मजम्मत नहीं कर सकते, लेकिन यू शुड हैव द गट्स के मिनाब स्कूल में जो मासूम 168 बच्चियां, उनको शहीद किया गया, उस पर टोमाहॉक मिसाइल लगा है, पूरी दुनिया उसकी कंडेमनेशन कर रही है, आप कम अज़ कम उसकी मजम्मत कर दें। अगर आपसे इसराइल और अमेरिका की मजम्मत नहीं होती, आप बगैर नाम लिए कह दें कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मासूम बच्चियों को शहीद करना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट डिस्पाइट दैट फैक्ट, अगर ये ममालिक सफ़र करते हैं, इनकी इकॉनमीज़ कोलैप्स करती हैं, तो फिर सिर्फ ये ममालिक सफ़र नहीं करेंगे। दुबई, यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात 1 करोड़ 14 लाख पॉपुलेशन है, उसमें 1 करोड़ 1 लाख जो है वो दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखता है। अफ़गानिस्तान, फ़िलिपीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडिया, इन ममालिक से लोग जो है वो वहाँ पर कारोबार के सिलसिले में मुकीम हैं। दीगर ममालिक की भी यही सूरत हाल है। तो ये इस वक्त हमारे सामने सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है। पाकिस्तान फायर फाइटिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात हो जाएँ और मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएँ। साइड बाय साइड उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।